Alhamdulillah kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز آئیو عزیزو، ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے بندوں کو خطاب فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے واسطے سے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، اللہ کی ذات گرامی بہت قریب ہے۔ جب کوئی دعا کرتا ہے، جب اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے، اللہ اس کے سوال کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ سوالات کے پورا کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں انتظار تھا عرصہ دراز سے کہ رمضان آئے گا، رمضان آئے گا۔ اب اس کے 2 عشرے تقریباً ختم ہو رہے ہیں، آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ آخری عشرہ عتق من النار، اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، گردنوں کو چھڑاتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ یہ آخری عشرہ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بہت زیادہ سرگرم عمل ہو جاتے تھے، ایکٹیو ہو جاتے تھے۔ آج کی زبان میں اللہ کے نبی علیہ السلام لنگوٹ باندھ لیتے تھے، مراد ایکٹیو ہو جاتے تھے، اور رات بھر نوافل میں، ذکر و عبادت میں، تلاوت میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آہوزاری کرنے میں آپ گزار دیتے تھے۔ امہات المومنین سے بھی آپ فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت رہی وہ اعتکاف کی رہی۔ زندگی بھر آپ نے اعتکاف فرمایا، زندگی بھر آپ اس بات پر عمل کرتے رہے، اور اخیر میں تو 20 دنوں کا اعتکاف آپ نے فرمایا تھا۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے اور مانگنے کا ذریعہ ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ دلی میں ابھی پروٹیسٹ ہوا، مسلمان اور خاص کر کے علماء، مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام ارکان اور پوری دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ دل سے، دعاؤں سے اور ذہنی طور پر ان کے ساتھ رہے۔ کہ پروٹیسٹ کیا ہے؟ دھرنا جس کو کہا جاتا ہے۔ دھرنا اس لیے دیا گیا کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ ہم آپ سے اپنے مطالبات کو منوانے آئے ہیں۔ عام طور پر دھرنے میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت کبھی مطالبات پوری کرتی بھی ہے اور کبھی پوری نہیں کرتی، لیکن اعتکاف ایک ایسا دھرنا ہے جہاں مطالبات پورے ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ اپنے سارے مسائل
अपने सारे मुतालबात को लेकर अल्लाह की घर में एक कोने में बैठ जाना कि अल्लाह ये ढेर सारे मुतालबात लेकर आए हैं, तो हमारे इन मुतालबात को पूरा फरमा, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमा। एक मोतकिफ अल्लाह से यही मांगता है कि अल्लाह हमारी दीनी दुनियावी ज़रूरतों को पूरी फरमा। दुनिया में तो मुतालबात पूरे नहीं होते, अक्सर हुकूमतें मगरूर होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो कहते कि आओ वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि आपसे जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे यूं जवाब दो मैं बहुत करीब हूं, तुम्हारे मुतालबात को पूरा करता हूं, तुम्हारी हाजतें और ज़रूरतों को पूरा करता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एतिकाफ फरमाते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत का आलम सुनते रहते हैं। आप अल्लाह के आब्दे मुनीब थे। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही व अन्नहु लम्मा कामा अब्दुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह थे। अब्दियत उलमा ने लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का तो अंदाजा भी होता है, लेकिन आपकी अब्दियत का तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये अल्लाह के नेक बंदों की अक़वाल है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत का किसी कदर इकरार एतराफ भी हो जाता है, इदराक भी हो जाता है मौजिज़ात के जरिए, आपसे जो चीजें सरजद हुई है उससे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो अब्दियत अल्लाह ने अता फरमाई थी उस अब्दियत का इदराक नहीं हो सकता। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अना आकुलु कमा याकुलुल अब्द, मैं इस तरह खाता हूं जैसे गुलाम खाता है, मैं अल्लाह के सामने इस तरह बैठता हूं जैसे गुलाम बैठा करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजिज़ी की इंतहा है। इबादत किसको कहते हैं? इबादत का माना ही यही है कि अपने आप को इंतहाई जलील करना उस ज़ाते गिरामी के सामने जिसने हमको पैदा फरमाया है। बंदा जब सजदे में जाता है तो अपने आप को क्या करता है? जलील तो करता है। आज पूरी दुनिया में लड़ाइयां किसकी है? नाक की। कोई सर नहीं झुकाता, ये सर कट जाएगा, ये झुकेगा नहीं। ये सर सिवाय अल्लाह के और किसी के सामने नहीं झुकेगा। और ये कहां झुकेगा? वो सजदे में झुकेगा, वो अल्लाह के सामने झुकेगा, अल्लाह के सामने आओजारी करते हुए झुकेगा। तो ये जो अय्याम चल रहे हैं बड़े ही बाबरकत अय्याम हैं, इसमें अल्लाह से अपने मुतालबात मनवाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घरों में ऐलान करवाते थे, उठो उठो, आओ अल्लाह के सामने सजदा रेज हो, अल्लाह के सामने माफी मांगो, अल्लाह तबारक व तआला माफी देने के लिए तैयार है। तो आखिरी अशरा बड़ा ही कीमती अशरा है। हम जब सीरत देखते हैं, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के कारनामे देखते हैं, उनकी इबादत देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि कैसी इबादतें उन्होंने की है। हमारे बुजुर्गों में भी हमने देखा कि उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करते हुए इन रातों को उन्होंने एहया किया है, जिंदा किया है। मैंने आपको शायद 2 जुमा पहले हमारे उस्ताद हजरत मौलाना अली साहब कावी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुनाया था कि कैसी इबादत करते थे। मैंने आपके सामने उनका पूरा प्रोग्राम रखा था कि जब रमजान का मुबारक महीना आता तो पैर में चोट थी, पैर में दर्द था, लेकिन वो अल्लाह से दुआ करते थे। अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है। उससे खुद उन्होंने कहा कि मौलवी अमीन, जब रमजान का महीना आता है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तेरे सामने खड़े होने की तौफीक अता फरमा, तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। मांगेंगे तो मिलेगा। हमारे यहाँ तो ये है कि दीन के बारे में जिस कदर मुतालबा होगा अल्लाह पूरा करेंगे। तो वो फरमाते थे कि मैं अल्लाह से मांगता था कि अल्लाह मुझे
آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے ہی رمضان چلا جاتا تو درد واپس آ جاتا، جیسے ہی رمضان آتا درد غائب ہوتا۔ 80 سال کی عمر، آج آدمی ہمت ہار جاتا ہے، ذرا پیر میں درد ہوتا ہے کرسی پکڑ لیتا ہے، میں بھی ان میں شامل ہوں، ذرا کرسی پکڑ لیتا ہے۔ ان کی ہمت دیکھو، ہمت یہ تھی کہ مغرب کے بعد اوابین میں تقریباً 2.5 پارے قرآن کریم کی سنتے تھے، پھر اس کے بعد وہ تراویح کے لیے مسجد چلے جاتے تھے، نماز کے لیے، نماز ادا کر کے تراویح اپنی آفس میں پڑھتے تھے، اور تقریباً یوں سمجھیے 6 پارے، 1 2 نہیں 6 پارے نہایت اطمینان کے ساتھ تراویح میں سنتے تھے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا بہت کھانا کھاتے تھے، واقعتاً ان کا کھانا بھی پہنچ جاتا، کیسے زندہ ہے معلوم نہیں، بس ایک روٹی کھا لی۔ کہتے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو روحانی غذا عطا روحانی طاقت عطا فرماتے۔ اس طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں، لیکن جب کسی زمانے میں یہ طاقت پھٹتی ہے نا تو ہم کو معلوم ہے۔ گوانتانامو، چونکہ بات آئی ہے کہتا جاؤں، گوانتانامو جیل میں ایک بہت بڑے صحافی مسلم اندر تھے، انہوں نے پوری سوانح حیات اپنے لکھی، قصتی فی گوانتانامو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روحانی طاقت کا اندازہ نہیں، اللہ کے نام کا، جو اللہ نے اپنے نام میں طاقت رکھی ہے اس کا اندازہ نہیں، وہ ہم کس طرح رہے پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، جہاں نہ کھانا نہ پینا، گندگی، لیکن اندر کی جو طاقت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی ہم جھیل گئے، برداشت کر گئے۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کو وہ روحانی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت 6 پارے سنتے تھے، تھوڑا بہت کھانا کھا لیے، پھر کھڑے ہو گئے 1 1:30 2 بجے تک، کبھی 1 آدھ گھنٹہ آرام کر لیا۔ اور میں خود شاہد ہوں، کبھی ایسا بھی ہوا کہ 1 گھنٹے کا بھی موقع نہیں ملا، مولانا کھڑے ہو گئے۔ اب اندازہ لگائیں، مغرب کے بعد سے کھڑے ہیں شہری تک۔ میرا پروگرام شہری میں تھا، شہری کا کھانا میں لایا کرتا تھا اکثر، ہم ساتھ میں کھاتے تھے، اور 1.25 پارہ برس تک میں نے ان کو سنایا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے تھے، مغرب فجر کے بعد ہم لوگ بیٹھتے تھے، مجھے انہوں نے مکلف بنایا تھا کہ حضرت مولانا قمر الزما صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گجرات کو لہلہا دیا ان کی برکت سے، آج ہر جگہ ان کا فیض ہے، الحمدللہ۔ یہاں تشریف لائے ہیں، یہاں سے مراد دارالعلوم کنتھاریہ تشریف لائے ہیں، آ چکے ہیں۔ آپ اس آدمی کی ہمت دیکھیے، 92 سال کی عمر ہے، 1932 کی پیدائش ہے، 92 سال کی عمر، چل نہیں پاتے ہیں، ویل چیئر میں، الہ آباد سے کتنی ہمت، الہ آباد سے تکلیف اٹھاتے ہوئے یہاں آنا اور خانقاہی نظام کو جاری کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ کتنے حساس ہے، آپ دیکھیے کتنے حساس ہے۔ میں جب ابھی کٹھامن ان کو ملنے گیا، ملا، ایک صاحب نے میرا تعارف کرایا کہ مولوی امین بودرا سے آئے، مسکرا کر فرمایا یہ آدھے الہ آبادی ہیں لیکن اس سال الہ آباد نہیں آئے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بات، یعنی نوٹس آپ آئے نہیں ہیں۔ میں نے کہا عذر پیش کیا، خط بھی لکھا تھا، دعائیں بھی کی انہوں نے، مطلب نوند اپنے تربیت یافتہ لوگوں پر کتنی نظر، اپنے میشن پر مر مٹنا، اپنے میشن پر جو لے کے چلے ہیں، اور اس کی حفاظت کون کہاں کیا کام کر رہا ہے، ایک ایک جزوی کا ان کو علم ہوتا ہے۔ ہم کو ساری باتیں ان کو بتانی پڑتی ہیں۔ ہم لوگ یہاں جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ہم مقید ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم جو بولتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو تفسیر سناتے ہیں، جو حدیثیں سناتے ہیں، جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ساری رپورٹنگ ہم ان کو بھیجتے ہیں، مہینے میں 2 مہینے میں فون پر، یا پھر وہاں جا کے بتلاتے ہیں کہ حضرت صبح یہ کام ہوتا ہے، دوپہر میں یہ کام ہوتا ہے، شام کو یہ کام ہوتا ہے،
इस तरह सुनाते हैं, इतने लोग होते हैं, सारी जुज़ी अपने जहन में वो रखते हैं। अभी इससे पहले यहाँ अंकलेश्वर आए थे, मैं मिलने गया तो मुझसे नाराजगी का इजहार किया कि मौलवी अमीन तुम आते नहीं हो, सिलसिला कैसे चलेगा? सिलसिला को तो चलना ही चलना है, ये रसूलुल्लाह का सिलसिला है। खानकाही सिलसिला किसका सिलसिला है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला है। पूरा सिलसिला हुजूर तक पहुंचता है, ये बाबरकत सिलसिला है। मुझे डांटा कि मौलवी अमीन सिलसिला कैसे? हालांकि मेरी गैर हाजिरी ज्यादा नहीं हो, पैर की वजह से और हार्ट की वजह से मैं थोड़ा गैर हाजिर रहा, फिर भी मुझे डांटा। अब बतलाइए, ये 92 साल के आदमी और एक मिशन लेके चल रहे, वो मिशन कोई खाने पीने का मिशन थोड़ी है। बंदे अल्लाह के साथ जुड़ जाए, बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक हो जाए, ये है मिशन। फिर अभी मुझे उन्होंने हुक्म दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी ये निज़ाम चलता है, सुबह फजर के बाद भी हम हदीस सुनाते हैं और असर के बाद भी यहाँ खत्म खाजगा है और तफसीर भी सुनाते हैं। अल्लाह ने अगर जिंदगी वफा की तो आइंदा साल इशा के बाद भी जो प्रोग्राम की कसर बाकी है इंशाअल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी। अगर हम रहे जिंदा तो आइंदा साल भी इंशाअल्लाह इशा के बाद प्रोग्राम रहेगा, बयान, तालीम, तफसीर, जो भी निजाम होगा इंशाअल्लाह जरूर रहेगा। अगर बंदे अल्लाह के साथ जुड़ जाए तो उससे ज्यादा सादत की बात क्या हो सकती है। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आप बड़ौदा चले जाइए, बस हुक्म हमें मानना जरूरी है, चले जाएंगे इंशाअल्लाह। आज मैं इंशाअल्लाह जोहर के बाद 3:30 बजे या 3 बजे निकलूंगा, वहीं एहतिकाफ करूंगा 10 दिन तक। पूरा निजाम है, प्रोग्राम है। मुझे फजर के बाद क्या करना है, 11 बजे क्या करना है, जोहर के बाद क्या करना है, असर के बाद क्या करना है, इशा के बाद क्या करना है, पूरी मसरूफियत अल्हम्दुलिल्लाह छप चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आएंगे, फायदा उठाएंगे। आज पूरी दुनिया करती है, पंफलेटें छापती है, उनके नुमाइंदे हर जगह घूम रहे हैं। क्या हम अल्लाह का काम न करें? पूरी दुनिया का काम कर रही है। अल्लाह का कौन? अल्लाह के रसूल का कौन? दीन का कौन? हम जिम्मेदार हैं। अल्लाह ने हमें जिम्मेदार बनाया है। हदीस में आया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आया। हर मोमिन जिम्मेदार है। जितना जानते हैं खुद भी अमल कीजिए, औरत तक पहुंचाइए, जिस रास्ते से पहुंचा सकते हो पहुंचाइए, जिस फील्ड से पहुंचा सकते हो पहुंचाइए, अपने घरों में पहुंचाइए, अपने औलाद को पहुंचाइए। रसूलुल्लाह सच्चे हैं, कुरान सच्चा है, ये आसमानी निजाम है, खुदा का निजाम है। खुदा का निजाम हम नहीं पहुंचाएंगे तो कोई और आएगा। जरूरी है अल्लाह के दीन को पहुंचाना और एक एक जुज़ी को पहुंचाना। जिसको अल्लाह ने जितनी सलाहियत दी है वो उसका मुकल्लफ है। कयामत के दिन उसको पूछा जाएगा कि तुमने हमारे दीन के लिए क्या किया। अल्लाह हमें वो दर्द अता फरमाए, वो मोहब्बत अता फरमाए, वो टेस अता फरमाए जो हमारी रातों की नींदों को उड़ाते हैं। अल्लामा इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा इनकलाब पैदा कर दिया। मौला इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बीमार चल रहे हैं, ऐसे बीमार डॉक्टर देख रहा है, कहा कि हजरत आप तो कितने बीमार हैं, आपकी नब्ज कैसे चलती है, आपके अंदर बेचैनी है। अब मौला इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी बेचैनी को क्यों देखते हो? अल्लाह के रसूल अपने कब्र अतहर में मुझसे ज्यादा बेचैन है। यही बेचैनी है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह दीन को आम कर दिया। आज पूरी दुनिया तबलीगी जमात से फायदा उठा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है, जब तक ये बेचैनी पैदा ना हो आदमी काम नहीं कर सकता। आसाब पर तारी हो जाए, जैसे किसी का अकलूता बेटा गुम हो जाए, उसे चैन नहीं आएगा, वो सोएगा नींद नहीं आएगी, वो खाएगा हजम नहीं होगा। अल्लाह वो बेचैनी हमें भी अता फरमा दे। सादत है इंशाअल्लाह उसके बरकत आंख बंद होते ही हम देखेंगे कि अल्लाह ने हमें कितना नवाजा है। जितनी उम्र बची है अल्लाह हमें अपने दीन को बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe to Gulmohar channel.